والرسول المصدق والمحمود الأحمد وبالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والناموس الدهر الإمام من زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات خداوند متعال الصفی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مانی مجلس اور آپ تمام حضرات، خداوند متعال ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور تمام مومنین مومنات جہاں بھی حفاظت فرمائے، دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، علماء کے ظہور میں تعظیم فرمائے، ہم سب کو اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کے اور جمیع مومنین و مومنات جو جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد محمد. ماشاءاللہ کافی میرے بہت بہترین پرانے ساتھی، پرانے چہرے تو نئے ہیں لیکن پہلے وقت کے اس محبت بھرے زمانے کے جب اکٹھے تھے تو وہ مجھے دوبارہ نظر آئے ہیں. میں سب آپ کے لیے دعا گو ہوں، اگرچہ دل کا فاصلہ نہیں ہے، ظاہر کا اور وقت کا فاصلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. یہ دن پھیرتے رہتے ہیں، کبھی انسان کہاں پہ ہے کبھی کہاں پہ ہے، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے جہاں بھی رہے حسین کی امان میں رہے، صاحب عصر و زمان کے زیر سایہ میں رہے، اللہ کے رسول کی حفاظت میں رہے، بی بی زہرا کی دعاؤں کی چادر کے سائے میں رہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اور انشاءاللہ میں ایسے چاہتا ہوں کہ یہ آواز بہہ نہ جائے، اس لیے تاکہ حالات کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اس لیے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ مومن وہ ہے جو وقت پر نظر رکھے، جو حالات پر نظر رکھے. جو آنکھیں بند کر لے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہے جس کی نگاہ پوری دنیا میں ہو کہ پورے ورلڈ پہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جیسے بھی ہو رہا ہے، مگر ایک زمانہ ایسا ہے ہر قوم پکارے گی ہمارے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ ایام پھر جائیں گے، یہ گزر جائیں گے. حسین کی مجلس نہ بند ہوئی نہ ہوگی، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے حسین کی مجلس کو بند کر سکے. بند کرنے والے بند ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا
کہ پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں ہر 6 منٹ کے بعد مجلس حسین برپا ہے. اسی کو معجزہ بولتے ہیں. اللہ کی نماز کے بھی 5 وقت ہیں لیکن حسین کی نماز مجلس ہر 6 منٹ کے بعد. حسین کا ذکر ہر 6 منٹ کے بعد. اور روزانہ ڈیلی 96 کروڑ مرتبہ نام حسین لیا جاتا ہے. 96 کروڑ مرتبہ نام حسین لیا جاتا ہے. میں تو یوں عرض کروں کہ اللہ اور حسین کا معاہدہ ہی کچھ ایسا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں حسین کا ذکر ہے, جہاں حسین کا ذکر ہے وہاں اللہ کا ذکر ہے. یہ ذکر حسین کا کریں تو اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر کریں تو حسین کا ذکر ہے. اللہ اکبر کی حفاظت کی جو حسین نے بنیاد رکھی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو یہ مجلسیں, یہ ماتم, یہ پوری دنیا میں عزاداری, دشمن غصے میں اپنی موت خود مر رہا ہے کہ روکے تو کیسے روکے. یہ ایسا سیلاب ہے, یہ ایسی سونامی ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی کل کی نیوز ہے کہ میں نے ٹی وی میں سنا کہ فقط ایران سے 30 لاکھ زائرین پہنچ چکے ہیں. ابھی اربعین میں 2-3 دن ہیں, 2 دن ہیں. 30 لاکھ تو ایک ملک کا, اور اس کے بعد پاکستان کے لوگ ہیں, اور تیسرے نمبر پر انڈیا کے لوگ ہیں جو کربلا میں پہنچ رہے ہیں. جس حسین نے لبدک سیرام نے کہا تھا حل من ناصر جنسنا, آج آپ کی قوم نے, آپ کے افراد نے, آپ کے مومنین نے, آپ کے ماتمداروں نے, آپ کے نماز گزاروں نے, حسین مولا کے غمخاروں نے یہ ثابت نہیں کر دیا. مولا 1400 سال پہلے آپ نے کہا تھا حل من ناصر جنسنا, ہم نہیں تھے, ہماری روحیں تو تھیں, مگر آج کروڑوں کا مجمع بیک زبان ہو کر کہہ رہا ہے لبیک لبیک یا حسین. بے شک یہ ہے لبیک استغاثہ حسین پر, یہ لبیک ہو رہا ہے. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پورے عراق سے تو قافلے بہت ہیں, بہت بوڑھے جوان بچے. جس سال میں گیا مجھے ایک آدمی ملا بابل سے آ رہا تھا, اس کے ساتھ 8-7 سال کا بچہ تھا, ایسے عراقی. میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہاں بابل سے آ رہے ہیں. بابل وہاں سے کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک بابا بوڑھا 100 سال کا, کمر جھکی ہوئی ہے. بابا کہاں سے؟ کہا میں ہر سال آتا ہوں بصرہ سے, بصرہ سے نجف جاتا ہوں, نجف سے مولا علی سے مل کر ان کی اجازت لے کر میں حسین علی کے بیٹے حسین کی خدمت میں جاتا ہوں, اور ہر سال جاتا ہوں. یہ میری زندگی کا مشن ہے. 100 سال کی ایج ہے اور یہ 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو پیدل طے کر رہا ہے. یہ محبت حسین ہے. یہاں کوئی بلانے والا نہیں ہے, کوئی آذان دینے والا نہیں ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نہیں, یہ بغیر بلاوے کے ہیں. اور اگر حسین بلا لے تو کیا قیامت ہے, پھر کتنا مجمع آ جائے. اگر حسین کہے کہ سب آ جاؤ, خدا کی قسم پوری دنیا سے وہ کوئی جائے یا نہ جائے, غیرت مند ضرور جائے گا. اور ایک آدمی دیکھا عربی عراق میں, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دمبا بکری کا بچہ, وہ اس کے آگے آگے تیزی سے دوڑ رہا ہے. پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہا جی میرا 3ری مرتبہ ہے اور یہ بھی حسین کا ظاہر ہے 3ری مرتبہ, میرے آگے آگے دوڑتا ہے. کوئی جانور بھی جانتا ہے عظمت حسین کیا ہے, مقام حسین کیا ہے. یہ مشی, یہ پیدل چلنا, حسین کی بارگاہ میں جانا, کیا عجیب انقلاب ہے. نجف سے کربلا 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. خدا کی قسم آپ کو فاصلہ نظر نہیں آتا, جیسے آپ کا ہجوم ہے اس سے بھی زیادہ بندے کے ساتھ بندہ ملا ہوا ہے. ایک طرف بیویاں ہیں, ایک طرف مرد حضرات ہیں, اور ہوٹل ہیں, عزا خانے ہیں, مہمان خانے ہیں. باقی مہمان خانوں تو چھوڑو, یہ 90 کلومیٹر کے عزا خانے اور مہمان خانے حسین ابن علی کے نام پہ ہیں. لوگ روتے ہیں اگر آپ وہاں نہ کھائیں.
यहाँ लोग बुलाते हैं, खाने वाला कोई नहीं मिलता, लोग पिलाते हैं, पीने वाला कोई नहीं मिलता। ये अज़मत हुसैन है, ये मकाम हुसैन है, ये सखावत हुसैन है, ये नाम हुसैन है कि एक हुसैन जो प्यासा शहीद हुआ, आज उनके नाम पे करोड़ों खिलाने वाले हैं, खाने वाले कम हैं, खिलाने वाले ज़्यादा हैं। और ये करबला की ज़मीन, कितने करोड़ लोग जो करबला में पहुंचे। अभी पूरी दुनिया देख रही, दुनिया के दिमाग चकरा गए, चक्कर में हैं कि ये लोग कहाँ से आते हैं ना। कभी भी जो भी ज़ियारत मौला हुसैन से आता है, कभी उसके आप लफ्ज़ से शिकवा नहीं सुनेंगे कि मुझे पानी नहीं मिला, मुझे रोटी खाना नहीं मिला, मैं थक गया हूँ, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गए, मैं थक गया, पाँव पे छाले पड़ के पैदल चलना सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। लेकिन क्या कहना उन अज़ादारों का। अब हज पे जाते हैं, मैं 80% की गारंटी देता हूँ, जब वतन आते हैं तो परेशान होते हैं, हमारा ये भी लुट गया, हमें खाना नहीं मिला, हमें नींद पूरी नहीं हुई, हमें जो कफील लेकर गया था उसने सही इंतज़ाम नहीं किया। लेकिन ये नहीं मालूम कौन मुंतज़िम है हुसैन का, हुसैन के ज़ायरीन मेहमानों का कौन मुंतज़िम है। मैं तो कहूँगा या फातिमा ज़हरा मुंतज़िम है खुद अपने बेटे के ज़ायरीन की, या खुदा मुंतज़िम है हुसैन के अज़ादारों का। न भूख का शिकवा है, न प्यास का शिकवा है। और करबला कितनी जगह है, मुख्तसर जगह है, छोटा सा सिटी है, लेकिन खुदा की कसम करोड़ों लोग कैसे समा जाते हैं, कैसे सोने की जगह मिलती है, कैसे खाने की जगह मिलती है। आपको कचरा नज़र नहीं आएगा, आपको प्यासा नज़र नहीं आएगा, आपको भूखा प्यासा नज़र नहीं आएगा, आपको कोई बंदा बेहाल नज़र नहीं आएगा। ओ लंगर लगे हुए हैं, न्याज़ें चल रही हैं हुसैन के नाम पे। ये है मकाम हुसैन। आज भी दुनिया न समझे, आज भी दुनिया को पता न चले तो फिर कब्र के बाद तो पता चलने वाला नहीं है। मशवरा यही है, अभी भी हुसैन के दर पे आ जाए, इसलिए कि जिंदगी भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अगर हमें हुसैन न मिलते तो हैफ है उसी जिंदगी पर, तोहफा है उस जिंदगी पर जिस जिंदगी में हुसैन न हो, तोहफा है उस जिंदगी पर जिस पर करबला न हो, तोहफा है उस जिंदगी पर जिसमें अली न हो। आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें अली दिया, अल्लाह ने हमें हसन दिए, अल्लाह ने हमें हुसैन दिया, अल्लाह ने हमें करबला दिया, अल्लाह ने हमें नजफ दिया, अल्लाह ने हमें काज़मैन दिया, अल्लाह ने हमें सामर्रा दिया, अल्लाह ने हमें मदीना दिया, अल्लाह ने हमें मक्का दिया, अल्लाह ने हमको जमजम दिया, अल्लाह ने हमें मशहद मुक़द्दस दिया। ये सब सदका है हुसैन इब्न अली का। इतनी नेमतें आपको अल्लाह ने दी हैं, आपका इंतखाब है आलम ज़र या आलम अरवाह। जब हम सब की रूहें खत्म हो रही थी उस वक्त अल्लाह ने इकरार लिया, कुरान फरमाता है, रिवायात है, अल्लाह ने इकरार लिया, अल्लाह तो औला में रब को, क्या तुम्हारा मैं रब नहीं हूँ, तुमसे बुलंद नहीं हूँ। रूहों ने इकरार किया, बाज़ रूहों ने नबूवत के इकरार पे इनकार कर दिया, बाज़ ने इकरार किया, अल्लाह की तौहीद पर इकरार किया, पैगम्बर की नबूवत का इकरार किया। तो वो रूहें मुसलमान बनी, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम और ईमान का फ़र्क है, इस्लाम अलग है, ईमान अलग है। और कुरान फरमाता है क्या हबीब ये कहते हैं कि हम इस ईमान लाए, इनसे कहो नहीं तुम ईमान नहीं लाए, तुम कहो कि ये इस्लाम लाए हैं। वलम यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तो इनके दिलों में भी नहीं आया। इसका मतलब है ईमान अलग है, इस्लाम अलग है। इस्लाम उनके पास है जिनके पास ईमान नहीं है, और ईमान उनके पास है जिनके पास इस्लाम है। वो इस्लाम और ईमान है ज़ाते हुसैन इब्न अली। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसकी हम्द व सना करते हैं। अगर सब कुछ होता और अगर हमारे पास हुसैन न होते तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, वल्लाहिल अज़ीम कुछ नहीं था। अगर हुसैन है तो सब कुछ है, सब कुछ है।
کہ اگر کسی کو مالی پریشانی کوئی بات نہیں، جاب نہیں ہے کوئی بات نہیں، حسین تو ہے، اب آپ کے پاس عزاداری تو ہے، آپ کے پاس ماتم داری تو ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو دنیا کیا کہاں لے کر جائیں گے؟ دنیا یہاں ختم ہے، دنیا فانی ہے، حسین باقی ہے، حسین کا ذکر باقی ہے، حسین کی عزاداری باقی ہے، حسین کا نام باقی ہے، حسین کا کام باقی ہے، باقی سب کچھ ادھر مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو حسین ابن علی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کربلا عطا فرمایا۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے، حسین کو راضی کرنا ہے، آپ کی نماز قضا نہ ہو، نماز ضروری ہے، نماز ضروری، نماز حسین کے ماننے والے قضا نہ کریں، حسین کے ماننے والے حج واجب ہے تو حج قضا نہ کریں، حسین کے ماننے والے اگر رمضان ہے تو روزے قضا نہ کریں، انہی کی خاطر حسین نے کربلا کی قربانی پیش کی ہے۔ جناب اصحاب حسین میں سے ایک صحابی نے کہا مولا کیا خوب ہے، نماز کا وقت ہے، نماز نہ ہو جائے؟ سمامہ سیداوی، تیر و تلواروں کا لشکر تیار ہے، کمانوں میں تیر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، جنگ چھڑنے والی ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، کسی ٹائم بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ عرض کرتا مولا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، مولا نماز نہ ہو جائے؟ مولا نے کیا خوب دعا دی، اے میرے صحابی، اللہ قیامت کو تجھے میں نماز گزاروں میں شامل فرمائے، نماز گزاروں سے اٹھائے، اور یہ ہے نماز۔ حسین کے ماننے والے نماز قضا نہ کریں، رات کو جلدی سو جائیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ حسین کے عزادار تو نماز شب بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے عظمت حسین ہے، یہ ہے مشن حسین، تاکہ دشمن امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا مولا آپ کا شیعہ کیسے ہونا چاہیے؟ امام نے ایک ہی جملہ فرمایا، ایک ہی جملہ فرمایا کہ 10,000 کی آبادی ہو، 10,000 کی، اور کوئی آدمی باہر سے آ کر پوچھے اور اس 10,000 آبادی میں ایک گھر ہمارے ماننے والوں کا ہو، ایک گھر فقط، باہر سے کوئی آدمی آ کر پوچھے اس گھر میں سب سے اچھا شریف کون ہے، سب سے اچھا ایماندار کون ہے، سب سے اچھا قابل اطمینان کون ہے، تو جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ سب سے بہترین امانتدار، متدین، مومن، سچا موالی اگر کوئی ہے وہ ہے تو شیعہ، مگر ہے وہ آدمی علی کا ماننے والا۔ تو آپ پر وہ لیا ہے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، ایسا ہم کو ہونا چاہیے، تب فائدہ ہے۔ یہ مجلس ہم کرتے ہیں، یہ عزاداری ہم کرتے ہیں، لیکن اپنے اعمال صالح کی طرف بھی اپنا اضافہ کرے، تاکہ اعمال صالح حسین کے ماننے والوں کے پاس سب سے زیادہ ہوں۔ قیامت کو جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے پاس اعمال زیادہ ہوں، تاکہ حسین ہماری وجہ سے ہمارے مولا پریشان نہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے حسین کو پریشان کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، حسین خوش ہو جائیں، حسین خوش ہو جائیں، حسین خوش ہو جائیں، اس لیے کہ شاباش تم نے دنیا میں بھی میرا نام بلند کیا اور آخرت میں بھی، اب میں جانوں اور جنت جانے، اس لیے کہ حسین جنت کا سردار ہے، حسین جس کو چاہے جنت عطا کر سکتا ہے، اور جنت آپ کے لیے ہی ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے جنت بنائی ہی آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ اگر پوری دنیا لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ تعالی النار، اگر پوری دنیا محبت علی میں جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، اللہ جہنم کو بناتا ہی نہ۔ اگر پوری دنیا علی ولی اللہ والی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ جنت ان کے لیے ہے جو علی ولی اللہ والے ہیں، اور جہنم ان کے لیے ہے جو فقط اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے۔ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، ایمان اس کے پاس ملے گا جو امیر المومنین ہے، ہے۔ سلوات پڑھیں محمد مولا آپ کو خوش رکھے۔ چند تھوڑی سی باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں۔
अल्लाह आपको कोई मोहताजी न दे। चूँकि 40 भी करीब है, अयाम 40 करीब है, बिल्कुल मंडे को 40 है। करोड़ों लोग करबला में पहुंच चुके हैं। काश हम भी होते और पैदल चलने वालों में, और पैदल चलने वालों में बाद रिवायात में भी खुद इमाम ज़माना भी चलते हैं, साहिब ज़माना। और तुवैरत का जुलूस मैं पिछली दफ़ा भी बता चुका हूँ। इमाम ज़माना मातम के जुलूस में जाते हैं, तुवैरत जो करबला और नजफ के दरमियान है, वो जुलूस में जाते हैं। ये कन्फर्म रिवायत है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो काश हम भी उस मशी में होते। मशी का माना पैदल चलने वाले। कितने लाखों ज़ायरीन, कितने लाखों आशिकान हुसैन का समंदर करबला की तरफ रवां दवा है। लेकिन या मौला हम हैं तो दूर, मगर हमारा रूह जिस्म यहाँ है, रूह करबला में है। हम आपके हरम का तवाफ़ कर रहे हैं, गोया कि हमारा नीयत, हमारा दिल आपके हरम का तवाफ़ कर रहा है, और अब्बास के हरम का तवाफ़ कर रहा है, शुहदाए करबला के हरम का तवाफ़ कर रहा है, अली अकबर और शहजादे अली असगर के हरम का तवाफ़ कर रहा है, हज़रत हुर इब्न यजीद रियाही के हरम का तवाफ़ कर रहा है। सामरा में हम मौजूद हैं, काज़मैन में हम हैं, नजफ़ में हम हैं, करबला में हम हैं। और इंशाअल्लाह अगले साल दुआ करते कि जो यहाँ सब हैं सब करबला में जाएं, इमाम हुसैन के मेहमान बने। बेहतरीन मेज़बान हुसैन इब्न अली है। अल्लाह हमें उनकी मेहमानी में हमें शर्फ अता करे कि हम मौला हुसैन के मेहमान बन सकें। जो हुसैन का मेहमान बन जाता है उसको दुनिया माफिया की कोई एहतियाज नहीं रहती। बस आज़ादा हो, 2-4 मिनट से मुसैब हो जाए। क्योंकि अयाम अज़ा हैं। बहुत अच्छा मरसिया पढ़ा सैयद आगा फिरोज़ अब्दी ने, सैयद मंजर काज़मी ने और सब दोस्तों ने, खुदा कबूल फरमाए। सब मरसिए बहुत अच्छे हैं। और जो आप मरसिया पढ़ते हैं तो आप इसको मत समझें कि ये आम चीज़ है ना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या करबला के बाद जब भी कोई बुलाता था, मौला हमारे घर में खुशी है, आप तशरीफ़ लाएँ। फरमाया करबला के बाद मैंने खुशियाँ छोड़ दी हैं, करबला के बाद मैं खुशी में नहीं जाता। मौला तो कैसे आपको बुलाएं ताकि आप तशरीफ़ ले आएँ। इमाम फरमाते थे तुम घर में मेरे बाबा की मजलिस रखो, फिर मैं हाज़िर हो जाऊँगा। और खुदा की कसम जो भी मजलिस रखता था साहबी, इमाम सज्जाद उनके घरों में जाते थे और पीछे बिल्कुल आराम से चुपके से बैठ जाते थे और इतना गिरिया करते थे। और जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुद घर में मजलिस रखते थे तो दरमियान से एक पर्दा हो जाता था, एक तरफ शहजादियाँ बैठती थी, एक तरफ मोमिन बैठते थे, और इतना गिरिया होता था, इतनी चीखें। बाद रिवायात में है कि जब कोई शायर मरसिया खान पढ़ता था तो इमाम सज्जाद को कितनी मरतबा गश आ जाता था। क्यों? इसलिए कि चश्मदीद गवाह हैं वाक़या करबला के, जिन्होंने अपने बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद देखा हो, अपनी माँओं बहनों पुफियों को रसन बस्ता देखा हो, जिन्होंने अपनी बहनों को तमाचे खाते देखा हो। और जब पूछने वालों ने पूछा मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ है, ना मौला करबला बोलते थे, ना कूफा बोलते थे, ना कोई रास्ते का जिक्र करते थे, एक ही बार बार अल्फाज बोलते थे, अशाम अशाम अशाम। 40 के दिन और आज इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत है। लेकिन मैं मसहब शाम वालों को पढ़ूँगा, वो बहुत मज़लूम है शाम वाले। मौला इमाम रिज़ा मैं माज़रत माफ़ी चाहता हूँ, आपके कदमों पे मैं हाथ रखता हूँ। मौला हम सब माफ़ी मांगते हैं, आप बहुत मज़लूम हैं, आप गरीबुल गुरबा हैं, आप मदीने से बहुत दूर जाके शहीद हुए, लेकिन मौला आप 3 दिन के भूखे प्यासे नहीं थे। मौला आपके लाश को पायमाल तो नहीं किया गया, मौला आपके सामने आपके बच्चों को तो ज़िबा नहीं किया गया। मैं कुर्बान हूँ हुसैन इब्न अली की ज़ात पर, जिनके सामने में एक लाश उठाते थे, अभी उसको रखते थे, फिर दूसरा लाशा, फिर तीसरा लाशा, फिर चौथा लाशा, सुबह से लेकर हुसैन की कमर झुक गई थी। 12 लाशें उठा रहे हैं हुसैन इब्न अली। बस अज़ादारो इमाम सज्जाद फरमाते हैं अशाम अशाम अशाम।
मिनहाल करीब आता है, अर्ज करता है मौला अपने आप को आप ख़त्म कर देंगे, अपने आप को आप शहीद कर देंगे, मौला कब तक रोएंगे, मौला कितना रोएंगे। इमाम फरमाते हैं मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। देखो हज़रत याकूब का एक बेटा गुम हुआ था, जनाब यूसुफ। हज़रत याकूब इतना रोए आंखों की बिनाई ख़त्म हो गई। मेरे सामने तो 18 यूसुफ ज़िबा हुए, भूखे और प्यासे ज़िबा हुए। 70 कदम पर मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब देख रही थी। अरे मेरा मैं न रोऊं तो क्या करूं। अर्ज करता मौला आप खुद ही तो फरमाते हैं जुमला सुनना नियाज़ हुसैन, आपको मालूम है बस आंसुओं के लिए अर्ज कर रहा हूँ। मिनहाल से इमाम मिनहाल कहता है मौला आप तो खुद फरमाते हैं शहादत हमारा विरसा है, शहादत हमारी मिरास है, तो फिर आप भी रोते हैं। फरमाया मिनहाल शहादत हमारा विरसा है, कातिल होना हमारे लिए शहादत है, लेकिन माँ बहनों का नंगे सर शराबी के दरबार में जाना, हाथों को पसे गर्दन बंधा हुआ होना, बगैर मकनों चादर के, क्या ये भी शहादत है? क्या ये भी हमारे लिए एजाज है कि हमारी मिनहाल को तुम उस वक्त देखते जब यजीद मेरी फूफी ज़ैनब से हम कलाम हुआ था। अरे मैं मर जाता। अज़ादार इमाम सज्जाद का एक जुमला पढ़ूं आपकी खिदमत में दुआ के लिए, बड़ा अजीब जुमला है। खुदा की कसम किसी इमाम ने ऐसा जुमला कभी ज़िंदगी में नहीं फरमाया, लेकिन इमाम सज्जाद जब वसत बाज़ार में पहुँचे हैं और जब शाम की औरतें और मर्द मकानों की छतों पर खड़े होकर पत्थर फेंक रहे थे, या एक ज़ईफ़ मलऊना ने एक ऐसा पत्थर मारा जो हुसैन के दंदान मुबारक पे लगा। हुसैन के लब हिल रहे थे, मौला सज्जाद देख रहे थे। फरमाते हैं लम तलिदनी उम्मी, काश मेरी माँ मुझे जन्म न देती, मैं इस बाजार में अपने बाबा को इस हालत में न देखूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे रोने का मकसद नहीं है। कैसे रोएं? जैसे बीबी ज़ैनब रोती थी। कैसे रोएं? जैसे बीबी सकीना रोती थी। और एक और जुमला कहूँ, बीबी ज़हरा फरमाती हैं जब मेरे हुसैन का जिक्र हो ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ, ज़ईफ़ माँ जवान बेटे की मैयत पे रोती है। ऐसा बुका करके ये सदाएं, ये बुका का क्रिया अल्लाह को बहुत पसंद है, रसूलुल्लाह को पसंद है, फातिमा ज़हरा को पसंद है। बाज़ पढ़ने वाले ये पढ़ते हैं और दिल भी ये मानता है, और यकीनन ऐसा ही है कि जब आप रोते हैं ना तो शाम से आई हुई 2 बीबियाँ, एक शहजादी 4 साल की अपनी फूफी का दामन हिलाती हैं, कहती फूफी अम्मा ये कौन है? इन्होंने कोई मेरे बाबा को दौड़ते हुए घोड़े से गिरते हुए देखा है? इन्होंने कोई अली अकबर के सीने में बर्छी लगते हुए देखा है? फूफी अम्मा ये करबला में होते, मेरा बाबा ऐसे शहीद न होता। ये कौन है? फरमाती हैं ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। उस वक्त बीवियाँ कहती हैं हम उस वक्त जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक इनको जन्नत में न भेज दें। अरे काश, बीबी सकीना कहती फूफी अम्मा अगर ये होते मेरा बाबा ऐसे घोड़े से न गिराया जाता, मेरे बाबा की गर्दन पसे गर्दन खंजर से ज़िबा न होती। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, मसैब तमाम हुआ, आप मातम करेंगे। आखिरी जुमला रिवायत में मिलता है जैसे ये काफिला लुटा हुआ काफिला दरबार में पहुंचा, मलऊन बैठा था, तख्त पर बैठा था। अब मेरी ज़बान में ताकत नहीं है मगर तारीख दोहराना ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले हुसैन कितना मजलूम है, हुसैन कितना गरीब है, हुसैन कितना हुसैन जुल्म के साथ शहीद हुआ है। ये मलूम बैठा था, या एक तख्त रखा हुआ है, तख्त में एक सर है, सर के ऊपर रुमाल है। एक रावी रिवायत करता है मैं देख रहा था इसके हाथ में एक छड़ी थी, कभी हुसैन के दंदान मुबारक में लगाता था, कभी सर पे मारता था। देखने वाले ने कहा यजीद तुझे शर्म नहीं आती? मैंने खुद इन लोगों को देखता है रसूल इनके बोसा लिया करते थे। अरे तुमको क्या हो गया? बस अज़ादारों ये पहुंचा काफिला,
جب 12 बीवियां हैं जिनके गले में एक ही रस्सी है, उनमें से एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बीवी है, कभी अपने पाँव को उठाती है, कभी जमीन पर रखती है। पूछने वाले ने पूछा, ऐ बच्ची तुम अपने पाँव उठाती क्यों हो, फिर रखती क्यों हो? झिड़क दिया, फरमाती तुझे शर्म नहीं आती? बाकी बीवियों के कद बड़े हैं, अरे जब उनकी कमर थक जाती है, जब अपने कमर को सीधा करती है, जब अपने कद को सीधा करती है, मेरे गले में जो रस्सी है मेरा दम घुटने लग जाता है, मेरे पाँव उखड़ जाते हैं। अज़ादारों, जब वो वक्त आया, जब यजीद पूछ रहा था कहाँ है ज़ैनब बिन्ते अली, कहाँ है? अज़ादारों, आगे फिज़ा थी, पीछे सिद्दीक़ा ज़ुहरा थी, पीछे उम्मे कुलसूम थी, पीछे और शहज़ादियाँ थी। अरे जब कहा नबी ने ज़ैनब का नाम लिया, अज़ादारों, उस वक्त जनाब फिज़ा आगे थी, फरमाया उसकुत, खामोश हो जा। अरे तेरे भरे बाजार में तुझे कैसी जुर्रत कि तू बिन्ते अली का नाम ले रहा है, बिन्ते रसूल का नाम ले रहा है, बिन्ते ज़हरा का नाम ले रहा है? ये शराब में था, इसको गुस्सा आया, अपने गुलामों से कहते छड़ियाँ लो, इस ज़ईफ़ा को मारो, इसको आगे से हटा दो। अरे जब हटाने का नाम आया, फिज़ा को जलाल आया, एक जुमला कहा, हबशियों तुम्हारी गैरत कहाँ है? मैं तुम्हारे मुल्क की शहज़ादी फिज़ा, तुम्हारे बादशाह की बेटी। अज़ादार हबशियों ने अपने तलवारों को नियामों से निकाला और यजीद के आसपास आकर कहा, खबरदार यजीद, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे मगर इस खातून को मारना, और ये हमारे बादशाह की बेटी है। अज़ादारों, ये कहना था, बीबी ज़ैनब का रुख फिरा मदीना की तरफ, नाना मोहम्मद कनीज़ों को बचाने आ गए। अरे काश आपकी बेटी को बचाने वाला